हेलो स्टूडेंट्स, की हाल है तुहाडा। आई होप कि तुसी सारे सेफ होवोगे, सुरक्षित होवोगे। सो लास्ट वीडियो दे विच आपां लैसन शुरू कीता सी भारत दा आकार अते स्थिति। सो कुछ जल्दी जल्दी मैं उन्हां दी दोहराई करोनी जिहड़ियां चीज़ां मैं लास्ट वीडियो च दस्सियां सी। असीं सब तो पहलों कीता ही कि भारत दा आकार पक्षों जिहड़ा है वो संसार दे विच 7वां नंबर है और इस दे नाल ही असी उन्हां 6 कंट्रीज़ का भी पढ़िया सी जिहड़ियां आकार पक्षों इंडिया तो पहलों आंदियां। सो रूस जिहड़ा सी एक नंबर 1 ते सी आकार पक्षों। सो इस तो इलावा असी भारत का संविधानिक नाम पढ़िया सी जिहड़ा कि भारतीय गणराज सी और नाल ही नाल असी भारत दीयां दिशावां उत्तर तो लैके दक्षिण तक की लंबाई है और पूरब तो लैके पश्चिम तक की चौड़ाई है वो असी जिहड़ा सी पिछली लास्ट वीडियोज़ दे विच पढ़िया सी। आज असी इस वीडियो दे विच पढ़ांगे कि जनसंख्या पक्षों साडे भारत दा की स्थान है संसार विच। सो जिवें कि सानू पिछे आपां पढ़िया ही है कि जनसंख्या पक्षों जिहड़ा भारत आ जिहड़ा है वो दूजा स्थान है। सो पहला स्थान किता है? पहला स्थान बेटा चाइना दा है। हाँ, ये वही चाइना जिहदे करके कहा जाता है कि अज ये हालात बन गए हैं कि असी अपने घरां दे विच बैठे हुए हैं। वुहान शहर दे विचों एक करोना वायरस का जिहड़ा है प्रकोप जिहड़ा सारे वर्ल्ड दे विच फैल गया। सो इहो एक कंट्री है सब तो वड्डी जिथे सब तो ज़्यादा आबादी पाई जाती है। सो अगर तुसी ध्यान दे नाल देखो अपने टेक्स्ट दे विच तां देखो मैं तुहानूं शो करदी हां 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन मिलियंस। सो ये जून 30 2017 का जिहड़ा है वो आंकड़ा है। सो इस आंकड़े के अनुसार चाइना जिहड़ा है नंबर 1 ते है आबादी पक्षों। आबादी सब तो ज़्यादा जिहड़ी है वो चाइना देश दे विच पाई जाती है। सैकेंड नंबर ते साडा हिंदुस्तान इंडिया प्यारा भारत जिहड़ा दूसरे नंबर ते आंदा है। तीसरे नंबर ते यूनाइटेड स्टेट्स, चौथे नंबर ते इंडोनेशिया, पंजवें नंबर ते ब्राज़ील। सो तुहानूं याद होएगा पिछे मैं तुहानूं खेत्रफल पक्षों एरिया कराए सी तो तुसी जरा नज़र मारो कि 5वें नंबर ते ब्राज़ील एरिया पक्षों भी सी ते जे हुण आपां जनसंख्या पक्षों कर रहे हैं तो जनसंख्या पक्षों भी जिहड़ा ब्राज़ील आ वो 5वें नंबर ते आ रहा। सो एक ट्रिक है याद करन दा कि 5th नंबर के उपर ब्राज़ील भी है एरिया पक्षों और आबादी पक्षों भी 5वें नंबर ते अगर किसी का नाम लिया जाए तो वो ब्राज़ील है। उस तो बाद आ जाता पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया, फिर आई थिंक बांग्लादेश, रशिया और मैक्सीको। सो ये जिहड़ी 10 देशों की लिस्ट बनी आ इहदे विचों तुसीं देख रहे होगे कि सब तो ज़्यादा ग्राफ जिहड़ा चाइना देश का बनिया होया, यानी कहण तो भाव कि चाइना देश दे विच सब तो वध आबादी पाई जाती है और उस तो बाद साडे इंडिया दे विच। सो असीं की याद रखना है कि साडे इंडिया दा पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या पक्षों संसार दे विच किनवां स्थान है? सो वो हैगा है दूसरा। हुण असी भारत दा अपने संसार दे विच जिहड़ा सी वो स्थान देखना सी कि साडा जिहड़ा भारत है, मैं पिछली भी वीडियो दे विच दस्सिया सी साडा भारत जिहड़ा है वो संसार दे मैप दे उपर संसार दे नक्शे दे उपर ओदी स्थिति की है। सो देखो मैं तुहानूं लास्ट वीडियो च 7 महादीप एक बारी रिपीट करवाए सी, असी फिर कर लेने हैं कि साडे संसार दे विच 7 महादीप पाए जाते हैं। एशिया जिन्हों कि सब तो बड़ा महादीप कहा जाता है, उस तो बाद यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आस्ट्रेलिया अते अंटार्कटिका। हुण इस 7 महादीपां दे विच सब तो बड़ा महादीप जिहड़ा है वो एशिया महादीप है। सो पूरे 7 महादीपां दे विचों संसार दे विचों किहड़ा सब तो बड़ा महादीप है? एशिया महादीप। और सब तो छोटा महादीप आस्ट्रेलिया महादीप है। सब तो छोटा आस्ट्रेलिया और सब तो बड़ा एशिया। सो हुण असीं इहदे विच देखना है कि साडा इंडिया किस महादीप दे विच है। सो साडा इंडिया ए देखो ए जिथे मैं राउंड लगा रही ना ए साडा इंडिया। सो ये किस महादीप दे विच है? ए
ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? 4। ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਖਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਖਣ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰਬ ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੱਛਮ। ਸੋ ਅਗਰ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 10th ਕਲਾਸ ਲਈ ਵੀ, ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੇਖ, ਵੇਟ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਟ ਲਗਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਪ ਸਮਝਾਉਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਇਵੇਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ 'ਚ ਅਜੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਰਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਚੌੜਾਈ, ਇਹ 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 29 ਡਿਗਰੀ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 29 ਡਿਗਰੀ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰੀ ਫਰਕ। ਔਰ 1 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ 1 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 29 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 4 ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ 1 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 29 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 116
ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। 116 ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਰਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੈਨੀਸੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤਿਕੋਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰਫੋਂ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਐਸਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨੀਸੂਲਰ ਖੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਨੀਸੂਲਰ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਤਰਫਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨੀਸੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਪੈਨੀਸੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ। ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 6100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕਿੰਨੀ ਆ? 6100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਾ 6100 ਲੱਗਦੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 7516 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਉਹ 7516 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਨ ਭਾਰਤ ਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਵੀਪ ਸਮੂਹ ਆ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਲ ਕੇ 6100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? 7516 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਲੰਬਾਈ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ? ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੱਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ 15200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 15200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ? 7516 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰੀ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਔਰ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਰੰਟੀਅਰ ਰਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 15,2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਨ, ਪੈਨੀਸੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਹੈ, ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 8 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ